कमल तुम रक्षा करिवे आज सदाकाल सदा प्रभु आपण भार्य भितर आसबार रक्षा करिवे। आसतु प्रार्थना सहित आरंभ करिवे। मंगलमय प्रभु आम तुम धन्यवाद दौछु तुम्हें 4:30 समय एपर्यंत तुम्हें प्रिय भौणी द्वारा प्रार्थना आम पढ़ाई आनिल। यही समय प्रभु आम आराधना वाक्य मध्य जीवु प्रभु तुम आम सहित परमेश्वर हो। प्रभु आज समस्त प्रोग्राम तुम्हें आशीर्वाद दियो जो मैंने जो स्थान में बसी प्रभु समस्त जपरी सुस्थ मन सुस्थ आत्मा नहीं तुम सहभागित आशीर्वाद पारे से अनुग्रह कर प्रभु जहाँ जो आराधना करने वाक्य देवाई तुम दास मनोनीत कर दास की प्रभु तुम से आशीर्वाद कर से अनुग्रह कर उपयुक्त भाव में प्रभु से प्रस्तुत आम जो वार्ता रखी प्रकाश करने पारे से आज दिन सकल भारण्य कर भाग दया प्रत्येक परितृप्त कर प्रार्थना सुनिल उत्तर देल धन्यवाद आसुवा प्रिय यीशु नाम रे समस्त प्रार्थना करुछु आमेन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। यदि उपयुक्त स्थान रे बसी वीडियो ऑन करबा कारण वाक्य लिखा जाए आ प्रकाश 3 पर्व 20 पदरे आम द्वारा मध्य आघात करूछु जे आम स्वर द्वार खोलिबा आम ता सहित ता गुरु जीवा ता सहित भोजन कथा सहित वास करबा आ प्रभु अनुग्रह कले दया कले आशीर्वाद युक्त कले आम मानकु ए सुंदर समय देइछन प्रभुकर गौरव करूछु। आ इस समय मु आह्वान करिवे आम समूह आसवे सुभाश्री राउत भौणी आसी आमको आराधना मध्य आगे ने भौणी प्रेज लॉर्ड धन्यवाद समस्त को समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आसंता आम आज व्हाट्सएप माध्यम को आगे जीवा प्रभु को नाम महान हो। प्रभु एते महान से अब्राहम को परमेश्वर से जाकूब को परमेश्वर से इसहाक परमेश्वर अटंती ता सहित समस्त परमेश्वर अटंती आ प्रभु उद्देश्य रे प्रभुकर गौरव करू करू आमे प्रशंसा करू करू एक गीत गाई जीवा। हे अब्राहमक ईश्वर इसहाकक ईश्वर जाकूबक ईश्वर हे अब्राहमक ईश्वर इसहाकक ईश्वर जाकूबक ईश्वर जिहोवा जिरि मोर जिहोवा निसी हे मोर जिहोवा जिरि हे मोर जिहोवा निसी हे मोर जिहोवा सालम हे मोर दया सागर जिहोवा सालम हे मोर दया सागर हे अब्राहमक ईश्वर इसहाकक ईश्वर जाकूबक ईश्वर जिहोवा राफा हे मोर जिहोवा रोही हे मोर जिहोवा राफा हे मोर जिहोवा रोही हे मोर इमानुएल ईश्वर हे मोर दया सागर इमानुएल ईश्वर हे मोर दया सागर हे
ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେ ମୋର, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେ ମୋର, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେ ମୋର, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେ ମୋର, ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହେ ମୋର, ହେ ମୋର ଦୟା ସାଗର, ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହେ ମୋର, ହେ ମୋର ଦୟା ସାଗର। ହି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁଣାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଡ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ, ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ, ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଝରା ଯିଶୁ ପାଶେ ଭରା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ତରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି। ହୃଦ ବେଦନା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ନାନା, হৃদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরীক্ষা নানা, ହୁଅଇ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ହୁଅଇ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ପ୍ରିୟତମ ବୁକୁ ଆବରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି। କେତେ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ୟା ମାନ, କେତେ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ସଙ୍କଟୁ ରଖିବି ଆବରି,
प्रभु करुणारे आश्रय करी तांक विधि सबु हृदय चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी प्रभु करुणारे आश्रय करी মহামবতী কেঁদে যেমিতি শেষ হেবা যায় ঝটকি মহামবতী জলে যেমিতি শেষ হেবা যায় ঝটকি ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଚାଳିଯିବି ନାମ ସୁମରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯିବି ପଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु तुम्हारी नाम रे गौरव हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तुम्हें पूजा वंदना पाइबा परमेश्वर प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हल तुम्हें आमर सहाय हल तुम्हें सबु क्षेत्र रे हमकु सहयोग कल प्रभु तुम्हें जो प्रेम आम मानकु देल प्रभु से प्रेम कण आज आम तुमको दे पारछु आज प्रभु तुम चरण तले पड़ू अछि प्रभु प्रभु तुम चरण तले आंठु अछि परमेश्वर पिता ए जगह जिते जन उपस्थित अच्छा जो माध्यम जिते अच्छा तुम्हें समस्त को आशीर्वाद कर धन्यवाद दौच प्रभु प्रभु से प्रेम कारण तुमको आम दबु प्रभु तुम्हें जो प्रेम देल जो साहस आम मान को देल जो समस्या आमको सुरक्षा कल परमेश्वर पिता आज कौन आम ताहा दे पारि अच्छु कि प्रभु प्रभु तुम्हें आमको दया कर मु तुमको प्रेम करी तुमको ही प्रेम करे पछेबी नहीं मु आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबी नहीं मु तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे पछेबी नहीं मु आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबी नहीं मु तुम सेवा करिबी तुमरी सेवा करिबी मु तुम सेवा करिबी पछेबी नहीं मु आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबी नहीं मु तुम स्तुति करिबी तुमरी स्तुति करिबी मु तुम स्तुति करिबी पछेबी नहीं
मुआंठू भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नाही। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी द लॉर्ड। प्रभु तुम्हें जो प्रेम दिल मु प्रेम प्रभु आज तुमको देवाक चाहिए। परमेश्वर पिता तुम्हारी सानिध्य मध्य आम को रखीच, तुम्हारी अनुग्रह मध्य रखीच, से धन्यवाद दूचे। धन्यवाद पाओ प्रभु यही समय प्रभु जो भाई जो प्रभु परीक्षा ज्ञान जो वाक्य देवाक जी से वाक्य आम जीवन प्रति प्रभु जेपरी शिक्षणीय हो पार, आम जीवन में कार्य कर आसपरी तुम कथा कह परमेश्वर पिता। धन्यवाद दे मत सुजोग दे प्रभु मोर कौन योग्यता नथिला किंतु तुम्हें मत सुजोग देल से धन्यवाद दूची। धन्यवाद पा समस्त सबु किछि तुम हस्त समर्पण करी आगामी कार्य के तुम हस्त दे नाजत जीसु नाम रे मांगुछि पिता, आमेन। धन्यवाद दिए प्रिय भौणी को सुंदर भाव आराधना द्वारा मान को आगे आनी प्रभु प्रिय भौणी को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम सुंदर समय आराधना मध्य देश पढ़ी आनी परीक्षाज्ञ परीक्षाज्ञा प्रेजलो आ विशेषकर आम अनेक दिन पर प्रिय दास मुखर वाक्य शुणा जाऊँ। सुंदर वाक्य आम रखी प्रकाश करने पूर्व यही समय आम प्रार्थना सहित जीवा आराधना कर प्रिय भौणी प्रिय दास परीक्षाज्ञ प्रार्थना करा यही समय आम प्रिय दास CFU खोर्धा राजपथ पाणी आज्ञा अच्छा मिसेस को मु अनुरोध करी से आम प्रार्थना आगे ने ना पाणी आगे जब अच्छा प्रिय दास आराधना करुवा प्रिय भौणी प्रार्थना सहित आमको दौड़ी धरी प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ प्रेम को प्रभु आमे तुम महानम्र धन्यवाद दौछु, तुम प्रशंसा करुछु, तुम गौरव करुछु बापा। अनुग्रह कल दया कल आज जीवन रे प्रभु ई सुंदर दिन देल, तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु। आम अयोग्य दिनहीन हेले मध्य तुम प्रेम आम को जीवन रे ए प्रभात रे तुम प्रकाश करिथिबारु तुम नाम रो गौरव हो, तुम महिमा हो बापा। यही समय पाई विशेष तुम निकट रे धन्यवाद दौछु बापा। आज जो तुम दासी प्रभु गीत माध्यम रे तुम गौरव कले प्रभु, तुम्हें ताहांको द्वारा तुम्हें महिमान्वित हेलो, तुम्हें गौरवान्वित हेलो, तुम्हें प्रशंसित हेलो बापा। प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा से भौणी को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो, जो द्वारा तुम गौरवार्थे प्रभु से अतिवाहित हेबे, पुणी तुम गौरव पाई प्रत्येक समय प्रस्तुत रहिबे प्रभु। यही प्रकार अनुग्रह दया करो, तांको परिवार को तांको कार्य को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु। प्रेम कपित प्रार्थना करुछु आज वाक्य पाए प्रभु, जो तुम दास प्रभु आज वाक्य नहीं आसबे प्रभु, तुम से आत्मा द्वारा तुम अभिषिक्त कर। आज दिन प्रयोजनता प्रभु तुम्हें प्रत्येक जीवन रे दियो। आज से वाक्य आम शुणबू प्रभु, आज दिन मध्य मानकर पथ प्रदर्शक हो। आज दिन मध्य प्रभु से वाक्य आमर जीवन प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभु ताहा मानकर प्रभु आज आदर्श आमर बल ही प्रभु आज दिन मध्य प्रभु ताहा आम को कड़े नियो प्रभु। जूम रे जेते जन उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। प्रभु भिन्न भिन्न स्थान रे थिले मध्य तुम्हें सुंदर सुजोग देइछ ए प्रभात समय रे भिन्न भिन्न स्थान रो एकत्र भाव रे प्रभु अनेक विषय पाए प्रार्थना करिबा पाए तुम मिलित भाव रे तुमर गौरव करिबा पाए सुंदर सहभागिता देइथिबारो तुम नाम रो कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु। ये उपासना आरंभ रु शेष पर्यंत तुम आत्मा को उपस्थिति रे प्रत्येक को कढ़े नियो, गौरव संभ्रम महिमा तुम्हें पाओ। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रियतम प्रभु जीशु को नाम रे मांगलु पिता, आमेन। धन्यवाद दिए भौणी को सुंदर भाव प्रार्थना आम उत्साहित देते प्रिय दास दासी को आशीर्वाद युक्त करंतु। आसंत आम यही समय वाक्य मध्य को जीवा प्रिय दास परीक्षा अच्छा
से हमको वाक्य मध्य आमको उत्साहित देवे। धन्यवाद आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। करताली आम स्वागत करवा आम समूह आसवे आमको वाक्य दे आम कथा उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। मु विशेष धन्यवाद देवी रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा को मते सुंदर सुजोग देले। बुधवार दिन कही मो अन्य प्रोग्राम रे एपट सेपट हेबा जो टाइम पर टाइम दे दे आज हेले कह बोली कहबार मु ठीक अच्छी बोली कही ए सुजोग मते देइथबारु मो होस्ट आज्ञा को धन्यवाद दिए। तापरे मु धन्यवाद देवी आम मानकर आह्वान करता जे कि राजेश प्रधान आज्ञा अति सुंदर भाव आह्वान करछंती। तेणु प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। तापरे मु प्रभु को धन्यवाद दिए आम शुभश्री राउत सिस्टर को अति सुंदर भाव से वर्शिप कले प्रार्थना कले। तांको प्रभु आशीर्वाद युक्त करंतु। ए प्रकार तांको सबले व्यवहार करंतु ए मो प्रार्थना थिबो। ता सहित मु धन्यवाद देवी मो निमंते आमर पानी सिस्टर बोझर सहित से प्रार्थना करिसेंती। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज आमे गोटे अंश देखिबा। मु रखिछि मन परिवर्तन। प्राय मन परिवर्तन तो समस्त आमे करिछु बोली मन परिवर्तन रो मेसेज प्राय मंडली रे हो कि ए जूम रे हो कि ठीक कम पर लगुच मु मन अनुभव करुଥିଲି जे मन परिवर्तन प्रभुंकर प्रथम शिक्षा थिला। प्रथम जोहन मध्य प्रथमे कहते मन परिवर्तन कर। किंतु आमे ए मन परिवर्तन कहीं आमे समस्ते ख्रिस्टियन हो जाइछु आ मंडली गठन हो जाइछि। मन परिवर्तन आवश्यकता एते आउ शिक्षा के परामर्श करिवार आवश्यकता नाही बोली आमे अनुभव करछु ना कोन। किंतु मंडली मानकर आमे देखुछु जे अनेक लोक अनुताप कि मन परिवर्तन न करी मंडली मान अनेक लोक अच्छा से मन परिवर्तन शिक्षार निहाती आवश्यकता अच्छी। जो मान आमे मध्य लक्ष्य करिबा जे आमान को मध्य आमे मन परिवर्तन शिक्षार भी आवश्यकता रही। मन परिवर्तन मन परिवर्तन कर बोली समस्त जो यीशु को शिक्षा देले मन परिवर्तन अर्थ भी आम निहाती जानिबा दरकार। जदि मन परिवर्तन अर्थ आम जदि जानूनु ताहले आमे भावुचु कौन जे जने जदि दुख प्रकाश करदेला ताहले से कौन है तार मन परिवर्तन। कि अनेक समय जने अपराध करुची ताकू जदि दंड कि नले शास्ति जदि मिलगला आते से कौन दुख प्रकाश करती कांदी दिखती से आम अनुभव कर तार पाप पर से अनुताप करूनी तार शास्ति पर से अनुताप करुची तार मन परिवर्तन हो गला बोली आम अनुभव कर ना लोकटा एत दुखरे कांदुची जे एटा हूँ मन परिवर्तन हो जाइए तार बोली किंतु तार शास्ति पर से कांदुची तार दुख पर से जो अन्याय अपराध कर कांदुची। आम देखुचु जे माथ्यू 27:3 के पढ़ी दिंतु भल हम। ये देखुचु जे यहूदा से कौन कर विश्वासघातकता कर से विश्वासघातक कहीं कौन से दुख प्रकाश कर पढ़ी दिंतु। सेतेबेले ताहाको शत्रु हस्तरे समर्पणकारी यहूदा से प्राण दंडाज्ञा पाई अछंती। ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ यहूदा ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି आ प्राचीन मान पाखे जाकि पैसा फेरई दौरान फेरई देकी से कौन कर झुरी जाउछंती बा मरी जाउछंती। एरा प्रकृत मन परिवर्तन की आम समस्त पचार आम अनेक समय आम जदि कौन कार्य करूँ आम जदि दुख आसे कष्ट आसे
ସେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦି ଦଉ, ଅନୁତାପ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରକୃତ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦେଖିଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଅନୁତାପ ପାପ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ସେ ପାପ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି, କ୍ରୁଶରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ନାହିଁ, କି ପାପରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ କଣ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି, ମୁଁ ତ ଅନୁତାପ କଲି, ଏତିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ଆଉ ପାପ ଠାରୁ ଯଦି ଫେରି ଆସୁଛୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବା। ଯୋଉ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିଛୁ, ଯଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଅନୁତାପ କଲୁ, ଯଦି ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥର ଭାବ ବୁଝିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଯୋଉ ପାପରୁ ଫେରିକି ଆସିବା। ତେଣୁ 2 କରନ୍ତି ତା 7:10 ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 2 କରନ୍ତି 7:10 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା, ମରିଗଲେ କେ ଜିହୁଦା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣର ଦୁଃଖ ଯଦି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କି ଅନୁତାପ କରିବାଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଜିହୁଦା ଯେମିତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁରେ ବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ, ସେଟା କଣ ହେବା ଦରକାର, ପରିତ୍ରାଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁ, କେତେ ଅନୁତାପ କରୁ, ତାହା ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଥାଉ, ଯଦି ଭାବ ପ୍ରବଣର ଆବେଗ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କି ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ଗିର୍ଜା ଘରୁ ବାହାରୁ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇ ମନ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମେସେଜ ଦିଆହେଲା କି ନହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଜଣେ ଆସି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କଲା, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ କହିଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କାନ୍ଦି ଦେଇଥାଉ, ସବୁ କିଛି ଅନୁତାପ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଟା ନୁହଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉଛୁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖରେ କାମ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଣ ହୋଇପାରୁନୁ, ବିମୁଖ ହଉନୁ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ହେଉନୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉନୁ। ତେଣୁ ଆମର ମନ କଣ ହେଉନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉ, ଅନୁତାପ ଟିକେ କରୁ,
କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରି ପାରୁନୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ, ଯାହା କରୁଛୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଛି, ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଛି। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ସେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ। ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭାବୁନେ ମୋର ଦୋଷ କି ସେ ଅମକ ଲୋକ ସେ ଏମିତି କଲା, ତାର ସେ ସେମିତି କଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ଦୋଷ ଢାଳି ଦେଇଥାଉଛୁ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ନିଜର ନିଜର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଯେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ। ଗୀତ 32:5 ଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ 32:5 ଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 32:5 ଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ଏଇଠି ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ? ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଧର୍ମତା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫା, ଆମେ ନିର୍ମଳ ଲୋକ। ମୁଁ କାହାର ପରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ କହେ ତୁ ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କଲୁ, ଯଦି କିଏ ଆସି କହେ ମୁଁ କାହା ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ କାମ କରି ଇଆଡେ କରିଦେଇଥିବା ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନିଜ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ଲୁଚଉଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଚେଇବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଚେଇବାନି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାର ଶଯ୍ୟା କଣ ହଉଛି? ତିନ୍ତି ଯାଉଛି। ଶଯ୍ୟା ତିନି ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମାନେ କେତେ କାନ୍ଦି କେତେ ଲୁହ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ତା ଶଯ୍ୟା ତିନ୍ତି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲୋକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ନିଜର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସେଟା ଲୁଚେଇନି, ତୁମ ଆଗରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ସ୍ୱୀକାର କଲି। ଆଉ ନିଜର ଅପରାଧ କଣ କରି? ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ 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 ଯାହା କରିଛି ସେଟା କହୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ, ଆମ ଠିକ ବୋଲି ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଠିକ ଏକା ଲାଗେ। କୌଣସିଟା ଭୁଲ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଭୁଲ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଭଳିଆ ଏକା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦେଖୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଆମମାନେ ସେଇ 51-3-4 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ କଥା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର 51-3-4 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି
ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ, ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ 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 ଟିକେ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ମନ କଣ ହେଇଯିବ? ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ଯେ କେମିତି କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କେମିତି କରି ଛାଡିବେ, କଣ ହେବ? ହେଲେ ଆମେ ଯାହା କରିଦଉଛୁ ଆମର ମୁହଁରେ ନ ରହିକି ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ପଛକୁ ପଳଉଛି, ପଛକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ନ ରହିକି ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ପଛରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ କଣ କରିଦଉଛୁ? ପଛକୁ କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାଉଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଯଦି ମୁହଁରେ 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 ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି କରିଦେ, କେଡେ ବଳେ ଭୁଲ କଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ବୋଲି କହିଦେ, କେତେ ଭୁଲ କଲେ, ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହାତ ମିଳେଇଦେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯୋଉ କହିଦେଲି ସେ ଭୁଲ କରିଛି, କ୍ଷମା କର। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଯଦି ଆମର ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଲି, କେଡେ ବଡ ଅଧର୍ମ କଲି, କେତେ ବଡ ପାପ କଲି, ଯଦି ସେଟା ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ କଣ କରିଦଉଛୁ? ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ପଛରେ ପକେଇ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବାନି। ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡିବା, ଆମେ ଛାଡିପାରିବା ଏବଂ କଣ ହେବା? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। এইটা হচ্ছে প্রকৃত। অনেক বাক্য ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ଆମେ କଣ ବୋଲେ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ଆମେ କେତେ ଅଧର୍ମତା ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ, ଆମ ପଛ ଭିତରେ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଗ ଧରିଲା ବେଳେ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖରେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। କିଏ ପଚାରିବେ ବୋଲି ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଧର୍ମତା ଅଛି, ଆମ ମୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଖରେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିଛି, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭୁଲ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ବୋଲି କହିବା ଠିକ ହେଲା କି? ଏତେ ମୁହଁରେ କହିବା ଠିକ ହେଲା କି? ତାକୁ ଗାଳି କରିବା ଠିକ ହେଲା କି? ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆସି? ତେଣୁ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାର করে ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଦିନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଯଦି ଅଧର୍ମତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କଲୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 7:10 ଯଦି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢୁ, ସେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଢିବାର ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ 7 ଆମେ 8 ତାର 10 ପଦ ପଢିଲୁ, କିନ୍ତୁ 7 ରୁ ପଢୁ, ଆମେ ସେ ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ସେ ପଢିଦେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 7:10 ରୁ 11 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ।
କାରଣ 11 ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ହଁ, ଦୁଃଖ 10 ପଦ ପଢା ହେଇଥିଲା, 11 ପଦ 10 11 ଦୁଇଟା ଯାକ ପଢିବ। ହଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ତେଣୁ ହଁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, ହଁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି, ହଁ କେତେ ଭୟ, ହଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ, ହଁ କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହଁ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଇଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ କେତେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠି ସେଠି ଥାଉ ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛି। ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାହା କରିଛୁ ତେଣୁ ଫଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇଲ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି, ହଁ କେତେ ଭୟ, କେତେ ଆଗ୍ରହ, କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ, କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଏ। ଆମର ପ୍ରତିକାର ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ କିଛି ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିକାର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଫଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହିଁ, ପଛରେ ଆମେ ଯଦି ପକେଇ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟ ସେ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଆସୁଛି ପରିତ୍ରାଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଦେବା ଜିହୁଦା ଭଳିଆ, ଆମେ ସାଂସାରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ପଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, କି ଯଦି କହିଦେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେ ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କହିଲେ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିଏ କହିବେ କି? ଯେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ ଆମେ ଲୁକ 15 ପର୍ବ ତାର 11ରୁ ଯଦି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ? ଯେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ 11ରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ପଢି ଆମେ ଯାଉ, ସେଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣେଇছে। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ 11 ତ ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ଏତେ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେ ନିଜକୁ କହିଲା। 17 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋହର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଳିଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜକୁ କହୁଛି, କାହା ଆଗରେ କହୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଘଟଣା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲା ସେ, ଏବଂ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା ବା ମାନିଗଲା। এইটা হচ্ছে ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ନିଜକୁ କହୁଛି, କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି କଣ କରୁଛି, ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସେ କଣ ହେଲା, ସଚେତନ ହେଲା। ଓ ଏବଂ ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆଉ ମାନିଗଲା। এইটা হচ্ছে ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ କହିବା, ଆଉ ନିଜର ବୋଧ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି କଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର।
आ जो भूल पाए आमे मानि नेबा जे मु ए भूल करछि तापर 19 पद देखि दियंतु से 19 पद आउटी पढि दियंतु ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଳିଆ ପରି ରଖ। एठी आमे देखु जो से खुदारे बिना से खाइबा को मिलु नै एई प्रकार अवस्था तार पळे आछि आ से बापा को जाय कहउछन्ती मु पुओ बोली डका जीवर आ योग्य न तार हे भाव प्रवण से ही जाउछन्ती एठी आमे देखु ता भाव प्रवण आवेग देखुछु से दुखित थिला एते दुख तार भीतर आसिला जे मु तुमर पुओ बोली योग्य आमे प्रभु को ठारे मध्ये हम प्रार्थना प्रभु मु एडे बड़ पापी मु तुमर संतान हेबार योग्य नुह प्रभु को ठारे स्वीकार करी प्रार्थना करू प्रभु एते बड़ पाप मु करिछि कि तेणु आमे से दुखित थिला गोटे आवेग हैला से भाव प्रवण हैला तांको जीवन रे से कहउछन्ती मु बाप पुओ बोली योग्य नाही माने केते बड़ भाव प्रवण तार आवेग ता भीतर ता दुख गोटे आछे मु तुमर पुओ बोली मु योग्य नाही मु पुओ बोली डका जीवा को योग्य नहे निजो को से देखुछन्ती टिके 18 पद आउ टिके आमे पढि दियो 18 पद ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। एरिया में देखु जो जे से खाली बापा को कहउछन्ती तुम दृष्टि एक पाप करिबनी ईश्वर को दृष्टि रे आ तुम दृष्टि देख दीटा विषय थे मु बापा को पाख उठी जिबे मो बापा कहबे बापा मु तुम दृष्टि रे पाप करि अछि ए तुम दृष्टि रे एवं ईश्वर को दृष्टि रे पाप करि अछि ए दीटा विषय हम 18 पद रे देख जे आमार को जीवन रे मध्य आमे स्वीकार करछु जति कोट जन को विरुद्ध आमे भूल करछु आमे स्वीकार जति करछु प्रभु मोम को दृष्टि रे स्वीकार आमे स्वीकार करिबार आवश्यकता रहछि बापा मु तुम दृष्टि रे पाप करछि तुम दृष्टि रे का नै मु ईश्वर को दृष्टि रे पाप करछि देखो ताकर अनुताप ताकर दुख ताकर क्रंदन एठी आमे देखिया पाउ एईटा होछि परित्राण संबंधी परिवर्तन मन परिवर्तन आमे जो परिवर्तन हे प्रकृत रे आमे जदी देखु जे गोटे जन विश्वास तार विश्वास सहित ये समस्त कार्य कले तेणु जीशु कहले मार्क 1:15 आम समस्त जाचु जे मन परिवर्तन कर मन परिवर्तन मार्क 1:15 टी पढ़ी दिंतु मार्क 1:15 काल संपूर्ण हेलानी ईश्वरଙ୍କ राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर ओ सुसमाचार रे विश्वास कर सुसमाचार रे विश्वास कर मन परिवर्तन कर तेणु मोर मुख्य जिनस थिला मन परिवर्तन कर आमे मन परिवर्तन उपरे आमे से शिखुछु आमे जानिया को पाउछु तार भाव बुझिया को पाउछु तार अर्थ बुझिया को पाउछु जे दिन सन्निकट हेला तुम मन जीशु जितला से प्रचार प्रेरित पौल मध्य से कहउछन्ते जदि आमे पढु से कहउछन्ते जे प्रतिमा गण ठारु फेर प्रतिमा गण ठारु फेर तुम फेर प्रेरित पौल मध्य से प्रकाश करूछन्ते तेणु अनेक गुड़े पद अच्छे जहाँ आमे देखुचु जे परित्राण सहित संबंध किंतु मन परिवर्तन जदि आमानकर होउची ता हम परित्राण पाइबार आवश्यक आमे जदि मन परिवर्तन करूचु क्रंदन करूचु परित्राण प्राप्त जदि हे पारुनु त लाभ आम से पाप आज क्रंदन कर पाप स्वीकार करदेबा आउ थे कालिकी आउ जाइकी पाप घुषुरी प्रकृति आम मान जीवन जदि रही देखु पुरातन नियम रे जेतेले देखो ए मन परिवर्तन कथा आसले पुरातन नियम कथा मते सबले मन पड़े जेतेले आमे देखुचु जे माथ्यू 12:41 जून 3:10 ए दीटा जोड़ा पढ़ले माथ्यू 12:41 टी पढ़ी दिंतु जे पुरातन नियम रे किमती निनिबे लोक मान को जेतेले जून सजाय प्रचार करूछन्ते निनिबिर लोक माने
ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଜୁନସ 3:10 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନସ 3:10। ତହୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଜୁନସ ଡେଲି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଚାଲି 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 କହିଲେ ଯେ 40 ଦିନ ପରେ ଏ ନଗର କଣ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ପାଟିତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କରି ସେ ପ୍ରଚାର କରି ପଳଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, କେତେ କଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଇବ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପଢିବାନେ 42 ମୁଁ ଧୂଳିରେ ଓ ପାଉଁଶରେ ପଶିକି ଅନୁତାପ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ପରା ବୋଲିକି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଧୂଳିରେ ବସେ ଆଉ ପାଉଁଶରେ ବସେ ଆଇବ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତ ପାପୀ ଲୋକ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମତା ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଅନୁତାପ କରିବା କଥା, କେତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଇବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଜିକଲ 14:6 ଆଉ 18:30 ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେଇଠି ସେ ତୁମେ ଫେର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଆସୁ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର, ଯାହାକି ମାଥିଓ 3 ତାର 2, 7, 8 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ମାଥିଓ 4:17 ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବେ ଯାହାକି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପିତର ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରେରିତ 2:38 ପଦ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଚାର କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କଲେ। 3000 ଲୋକ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖ, ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ପଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
तेणु प्रेरित जदि 17:30-31 प्रेरित पौल करुछन्ति जे तुमे कौन करो मन परिवर्तन कर से जनांती से जे मन परिवर्तन कर बोली से लेखन्ति तापरे आमे षष्ठ पे मन परिवर्तन कर एहा होची आमानक पय अपरिहार्य एटा होची आमे जो दिने विचार रे सम्मुखीन हबा जदि आमे पापर अछु निश्चय आमे विचार रे सम्मुखीन हबा तेने मन परिवर्तन करिवार होची आमानकर आवश्यकता होची व्यक्तिगत जीवन रे परित्राण पाई मन परिवर्तन आवश्यकता रही तेणु जीशु ख्रीष्ट मध्य मन परिवर्तन निमंते से प्रचार करछन्ति आमे जदि देखु आमे केतेले कोन भाउची ताकू जदि दुख पड़ी गला तेणु लुक 13:3-5 पड़ी जाउ आमे भाबु से भूल करथिबो से पाप करथिबो जे ताको ए दंड मिलला आमु भलरे अछि आमे भलरे अछु तेणु हमको किछि नै आमे भलरे अछु ठीक लुक 13:3-5 पड़ी जंतु ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ତୁ ମନ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ଶିଲୋହରେ ସେହି ଯେଉଁ 18 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ବାସୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମନେ କରୁଅଛ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ मन परिवर्तन न कले सही परि तो माने विनष्ट हबो से गालिले लोक माने जो केते जन मरि गले आ तुमे भाबो नै जे से माने पापी आमे धार्मिक लोक जो आका आमे भल रे अछु एरा भाबो नै यीशु कहउछन्ते तेणु तुमे मन परिवर्तन न कले से प्रकार दे आमाने जदि मन परिवर्तन करिबा नै आमाने मते निश्चय विनष्ट हबा आमे तेणु करी आमे काकू देख जने जदि असुस्थ हे गेला बन कोन हां से कोन करिथिबो परा जे परा इंती हे गेला जदि जने पारले से गेला ए नै से इंती पाप करिथबा जो इंती हे गेला किंतु एरे यीशु कहउछन्ते जे से माने पापे हो पापी बोली कि तुम मने करूछ सेटा न हो तुमे मन परिवर्तन कर तुमे मद से प्रकार विनष्ट हेबो तेणु आज आमे जदि मन परिवर्तन करिबा प्रभु आमान को रक्षा करिवे उद्धार करिवे से परित्राण प्राप्त हेबा से पवित्र आत्मा प्राप्त हेबा आ जोटा के हम पढुथिलु जे दाऊद जेंति के निजर भूल को सम्मुख रखिथिले हम जदि हम भूल करछु सम्मुख रखि ताको निकट हम स्वीकार करबा प्रभु आमान को कोन करबे आशीर्वाद करबा नाइ बोले एबे हम जोटा पढुथिलु से माने जे प्रकार मु तुमान को कहूची ना किंतु मन परिवर्तन न कले तो माने समते सेही प्रकार विनष्ट हेबो जदि हम मन परिवर्तन न करू हम सेही प्रकार तेणु आसंतु आम जदि निजको आमे धार्मिक मन करूँ कौन भूल ना बोली मन करूँ आम जीवन में जदि कौन भूल अच्छी बोली आमे जदि निजको देखी पारुछु निजको निर्देश करने निमंते आम भूल को केवे पछरे पके सम्मुख रखा एवं प्रभु स्वीकार करवा आम प्रभु आम को रक्षा करेंगे से अनंत जीवन देवे तांकर स्वर्ग सुख देवे एवं से विचारित दिन में आम कौन है स्वर्ग सुख पाइबा प्रभु आमको हे मोर लोक माने मोर अनुग्रह पात्र लोक माने मो सम्मुख को आस बोली आमको आह्वान कर से आह्वान पाइबा से अनुग्रह पात्र होगा निमंते आशीर्वाद पात्र लोक होगा निमंते आम समस्त अधर्म निजको स्वीकार करूँ मन परिवर्तन करूँ प्रभु ये संक्षिप्त वाक्य समस्त को आशीर्वाद करंतु मते मते आशीर्वाद करंतु मते मते ये वाक्य बुझिया को दियंतु आपण मान को मते ये वाक्य बुझिया समस्त नमस्कार रहे धन्यवाद दिए प्रभु दास को सुंदर भाव आम को उपयुक्त समय उत्तम वाक्य दी आम कथा कहते विशेष कर धन्यवाद दिए चेतनामूलक परामर्श अभय पुत्र जीवन अनुताप द्वारा प्रभु ताको फेरेले आदि आम मन निर्मल जदि आम पवित्रता द्वारा फेरी आसवा बाकी लेखा जाए जदि गोटे पापी मन परिवर्तन कर फेरई से दया पाइब प्रेज लॉर्ड आज सुंदर समुद्र वाक्य दे कथा कह परिचाज्ञा सुंदर तांकर मन आत्मा हृदय सब सुंदर प्रभु बहुत उपयोगी अट सब समय आम देखू
अन्य मानक वीडियो बंद थाए कि वीडियो खोला थाए विशेष दिन रे से आम गोटे सुंदर चित्रामूलक वाक्य देते वाक्य शुण जेपरी से वाक्य अनुଯାयी कर्मकारी हवा आउर महिमार कारण को पारिबा आम प्रार्थना लगी रहा विशेष करी परीक्षा आज्ञा को मु रियल मिनिस्टर करो दास को मु धन्यवाद दिए जे प्रभुंकर गौरव निमंते चित्रामूलक वाक्य कथा कहले इस समय आम प्रार्थना मध्य को जावा आम सम्मुख